الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وفرج همومنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات بحلول هذا العام الجديد إنني أدعوكم إلى سر من أسرار السعادة سر من أسرار السعادة في الحياة إن هذا السر يطفئ الضيق
وينير ظلمة الطريق. Je disais, chers frères, chères sœurs, avec le début de cette nouvelle année 2016, je voudrais partager avec vous un secret du bonheur de cette vie d'ici-bas, un secret un secret qui va nous illuminer notre chemin, ce chemin qui va être illuminé par ce secret du bonheur, éteindre les ténèbres et illuminer ce chemin. Vous vous posez la question, c'est quoi ce secret? إنكم تتساءلون ما هذا السر؟ صبرا إن هذا السر هو التفاؤل. Ce secret, chers frères, chères sœurs, ce secret du bonheur, parmi les secrets du bonheur, l'optimisme. On en a besoin. Wallahi, on en a besoin. Donc je vous demande de vivre avec ce prêche, barakallahu fikum. Et je vous demande de vous préparer à accueillir cet optimisme afin de le mettre en pratique, barakallahu fikum. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات يولد الأمل، والأمل يولد العمل، والعمل يولد النجاح والتوفيق. L'optimisme, chers frères, chères sœurs, fait naître l'espoir. Et l'espoir fait naître l'action. Et l'action fait naître la réussite. التفاؤل أيها الإخوة والأخوات أو تفاءل أخي أختاه لكي تشعر بالرضا والثقة بالنفس. Mon frère, ma sœur, je te demande d'être optimiste, car être optimiste ne fait que être optimiste afin que tu sois satisfait de toi-même et avoir confiance en toi-même. نعم التفاؤل لكي تفاءل أخي أختاه لكي تسيطر على مشاريعك وأفكارك السلبية. Mon frère, ma sœur, je te demande d'être optimiste afin que tu contrôles tes sentiments et tes idées négatives. التفاؤل هو وقود الروح الذي يمده بحالة إيجابية تجعل صاحبها يرى الفرص المتاحة بدلا من الفرص الضائعة وينظر إلى ما يملكه بدل أن ينظر إلى ما خسره. عش مع وقتك كفاك ندما. L'optimisme, mon frère, c'est l'essence de l'âme. Elle donne à son bénéficiaire du positif. Il se consacre aux opportunités et aux occasions présentes au lieu de se focaliser et de perdre son temps à pleurer sur les opportunités et les occasions perdues. Mon frère, ma soeur, arrête de vivre et de dire j'aurais dû faire, j'aurais pu faire, j'aurais dû faire. Laisse tomber ça, mon frère. Et vis l'actualité, vis ton présent, cherche les occasions présentes et mets-les en pratique, mon frère. Et exploite ces occasions. يقول ربنا في كتابه العزيز الحكيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Il se peut que vous aimiez quelque chose, mais elle n'est qu'un mal pour vous. Et il suffit que vous vous éloignez de quelque chose, et elle n'est que du bien pour vous. Vous hésitez, mais elle n'est que du bien pour vous. Demandez, consultez, rapprochez-vous d'Allah Azza wa Jal avec la prière de consultation, et vous aurez une réponse sur ce projet. Akhi, ukhta, فإن كنت متفائلا أصبحت ناجحا وأفكارك كلها إيجابية
وإذا كنت متشائما والعياذ بالله فقد تفشل، وحينئذ لا تجيد التكيف مع الأوضاع الجديدة لأن موقفك سلبي عن الحلول الممكنة. يا أخي يا أختاه، كن متفائل. إن كنت متفائل فأنت ناجح بإذن الله، وأفكارك بإذن الله كلها إيجابية. وإن كنت متشائما أعاذني الله وإياكم من التشاؤم فقد تفشل، وحينئذ لا تجيد التكيف مع الأوضاع الجديدة لأن موقفك سلبي. ما نقدرش، ما نعرفش، ما نديرش، ما نقدروش، ما نديروش، خلاص رحنا فيها، فشلنا، ما نديروا والو. هكذا المسلم يتكلم؟ لا. Je disais mon frère, ma sœur, sois optimiste. Car si tu es optimiste, tu vas vers la réussite. Et toutes tes idées sont positives. Mais si tu es pessimiste, tu vas échouer, mon frère. Tout simplement, tu n'arrives pas à t'adapter aux nouvelles perspectives, car ton attitude reste négative et statique. Et on est en train de vivre le statique. Donc, pas de solution envisagée. Et pourtant, il y a des solutions. Mais tellement on a fermé toutes les portes et on a baissé les bras, ben automatiquement on ne trouvera pas de solution. Et pourtant elles sont présentes. Et surtout en France. On a des droits et des obligations. On a des opportunités afin de s'épanouir dans notre religion et dans nos activités culturelles ou sportives, etc. Surtout dans des quartiers populaires. Mais on est là et on dit non, on ne pourra pas. Ça ne marchera jamais. Ben, si tu vis avec ça ne marchera jamais, ben, je te le dis tout de suite, ça ne marchera jamais. أيها الإخوة والأخوات إن لكم في قصص الأنبياء عبرة. Maintenant, il nous faut quand même des exemples d'optimistes. Et à leur tête, les prophètes et les messagers. Et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كان متفائلا في جميع أحواله. نعم، الأنبياء والرسل. يلا على بركة الله نبدأ بمن؟ نبدأ بيعقوب. يلا اسمع. يعقوب كان متفائلا. انظروا إلى يعقوب عليه السلام. أخذ منه يوسف وكان أحب الأبناء إليه. قيل له مات، لم يصدق. يا يعقوب عليه السلام، يوسف مات، لم يصدق. لا، ما ماتش، لا لم يمت. قيل له أكله الذئب. يا يعقوب، يوسف أكله الذئب. لا، لم يأكله الذئب. وش هذا التفاؤل؟ ما هذه القوة؟ إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال لا، لم يقتنع. لا زال عنده أمل برجوع يوسف عليه السلام. تمر الأعوام ولم ينقص تفاؤل. أخذ منه ابنه الثاني ابن يمين. هل فقد الأمل؟ لا، لم يفقد الأمل، بل ثقته بالله كبيرة. لم ييأس، والذي ييأس من روح الله هو الخاسر. متفائل بخير حتى قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. tellement il avait un espoir، كان عنده تفاؤل. قال لأبنائه اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، لعل يوسف ترى تجدونه في مصر. اذهبوا. أجهد الأمل. 40 سنة ولم يفقد الأمل.
40 سنة من فقدان يوسف عليه السلام ويعقوب لم يستسلم حتى جمعه الله بهما. Je disais, nous avons l'exemple des optimistes. Et notre exemple, c'est les prophètes et les messagers, et à leur tête, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus optimiste qu'Allah a créé sur cette terre. Et on a des exemples d'autres prophètes et messagers. Et à leur tête, Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam a été éprouvé par le kidnapping de son fils. Et une tentative d'assassinat de Youssef alayhi salam. Donc ils sont venus le voir et lui ont dit Youssef est mort. Yaqub alayhi salam, il a dit non. Je ne crois pas à cette hypothèse. Ils lui ont dit Youssef a été dévoré par un loup. Il a dit je ne crois pas à cette hypothèse. Quel espoir. Comment il n'a pas baissé les bras. Et il avait toujours cette confiance en Allah Azza wa Jal, cet espoir en Allah Azza wa Jal. Car l'optimisme, c'est quoi le résumé, la signification de l'optimisme? C'est d'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. التفاؤل حسن الظن بالله عز وجل. تحسن الظن بالله. لا تستسلم. احسن الظن بالله. Ne baisse pas les bras mon frère, ma soeur. Aie toujours confiance en Allah Azza wa Jal. Aie toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas perdu espoir. Et ensuite il a perdu son fils. Son deuxième fils Benjamin. Subhanallah. Il a perdu 2 fils. Et tellement il avait espoir en leur retour, il a dit à ses enfants, partez en Égypte et peut-être vous allez avoir des nouvelles de Youssef alayhi salam. Quel espoir. Et Allah Azza wa Jal, après 40 années d'absence, il les a réunis. Naam, il les a réunis. Il a réuni Yaqub alayhi salam avec son fils Youssef alayhi salam et son fils Benjamin. Naam. هذا هو التفاؤل. أيها الإخوة والأخوات، كونوا متفائلين فالحياة جميلة. لو فقدت ما فقدت منها فإن الله سيعوضك. Mon frère, ma soeur, sois optimiste. Wallah, la vie est belle, mon frère. Et tout ce que tu as perdu, et tout ce que tu n'as pas pu concrétiser, ne perds pas espoir, mon frère. Inch'Allah, tu auras d'autres opportunités. Et Allah Azza wa Jal va te donner d'autres opportunités afin de les exploiter. Et tu réussiras, Inch'Allah. Tu réussiras, Inch'Allah. Tu réussiras, Inch'Allah. Garde toujours ça en ta mémoire. Tu réussiras, Inch'Allah. Comme vous avez réussi à construire cette mosquée après un projet, une idée qui a commencé il y a 20 ans, me disait le président, ou plus de 20 ans. Vous imaginez? Certains ont perdu espoir. Ils ont dit non, c'est pas réalisable, laisse tomber. Non, on ne construira jamais une mosquée à long terme, c'est pas possible. Non, c'est trop, on n'a pas d'argent, non, on ne réussira jamais. On réussira jamais. Mais il y avait ceux qui portaient le projet, ceux qui portaient l'idée, n'ont pas perdu espoir. Et tout doucement, un noyau s'est constitué autour de cette idée. Et subhanallah, vous avez oublié, eh bien je vais vous faire vous donner. J'étais sur le minbar le 2 janvier 2015 au Bungalow, à la salle de prière provisoire. Moi-même, il y a une année, j'étais sur le minbar en bas, là-bas. Maintenant, on est le 1er janvier et je suis sur le minbar de la nouvelle construction. Une année s'est écoulée. Il y a ceux qui ont perdu espoir. Il y a ceux qui ont dit non, Inch'Allah, on réussira à avoir des autorisations. Inch'Allah, on réussira à avoir le feu vert des commissions. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y a des commissions de sécurité qui vont venir pour valider. Certains peut-être ont dit, oui, peut-être on ne réussira pas et on restera toujours dans le provisoire. Vous avez vu? C'est ça l'espoir. C'est ça
التفاؤل. نعم أيها الإخوة والأخوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس متفائلا، كان ينهى عن الطيرة، قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة، وفي رواية كلمة حسنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas le pessimisme. Attention, faites très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas le pessimisme. Il mettait en garde contre le pessimisme. Il mettait en garde contre l'augure. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était optimiste. Ils lui ont dit c'est quoi l'optimisme? Il leur a dit tout simplement, l'optimisme, c'est de dire une bonne parole. T'as ton frère en face de toi qui a perdu espoir, ne viens pas le détruire. Dis-lui non mon frère, ne perds pas espoir. Une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Tu réussiras mon frère, tu auras un logement mon frère, tu trouveras un travail mon frère, le jeune, tu trouveras une formation, tu réussiras à avoir ton bac. Ma soeur, tu te marieras Inch'Allah, tu auras des enfants Inch'Allah, et ça marchera, et tu réussiras. C'est ça mon frère, booster les gens vers la réussite, et non pas venir à longueur de journée détruire les gens et leur dire oh, on va vers le pire. Non, on ne va pas vers le pire, on va vers le bien. Et dans le chemin du bien, il y aura des épreuves. Et ces épreuves, ce n'est pas du mal, mon frère. Car Allah, tout simplement, écoutez bien, yuhibbu. Allah yuhibbu. Allah nous aime. Et il nous éprouve afin de relever notre degré. Tu veux pas? Mais tu veux pas mon frère? حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون كان يزرع في نفوسهم الأمل والتفاؤل فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أقوى رجل في العالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة. لماذا لم يذهب ويدافع على عمار وعلى أمه؟ لماذا؟ لأن الآن في مرحلة تربية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي ولم يكن في مرحلة قتال، كان يربي. قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد سمع الصحابة ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل لعل يهديهم الله، فردوا عليه رميا بالحجارة وتسفيها وتكذيبا وسبا وشتما. هل استسلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استسلم؟ لا، كان عنده أمل، فرجع وهو مهموم قد سالت قدماه الشريفتين بالدماء حتى وصل في مكان بين الطائف ومكة، فجاءه جبريل وملك ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليه من أخشبين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي قلبه أمل وكله أمل. قال لا، لعل الله أستأنس، لعل الله وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant la famille de Ammar et Al-Yasir. Aujourd'hui c'est férié, hein? On va rajouter 10 minutes, hein? Allez, vous acceptez, Inch'Allah. Profitons de nos jours fériés. C'est un droit, hein? C'est un jour férié. Profitons de nos jours fériés. Je ne vais pas aller jusqu'à 1h30, n'ayez pas peur. Mais profitons de nos jours fériés, hein? D'aller rendre visite à la famille, hein? Des jours fériés, hein? Qu'on consolide nos liens de parenté en rendant visite à
à nos familles, non pas en envoyant des SMS. Va rendre visite, mon frère, ma soeur, à ta famille. C'est un jour férié, profite, mon frère. Il est passé devant la famille de Ammar, ce compagnon qui était en train de se faire torturer par les notables de Quraysh. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme le plus puissant au monde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas annoncé un état de guerre, non, il a dit patience, patience, votre récompense c'est le paradis. Pourquoi il a dit ça? Car il était dans une optique d'éducation, spirituelle. Il voulait renforcer que les compagnons renforcer le lien des cœurs des compagnons avec leur Seigneur. Il est sorti vers Taïf, car personne ne voulait écouter son message à Mecca. Il est arrivé à Taïf, la ville de Taïf, afin de leur dire dites la ilaha illallah. Ils l'ont accueilli par des insultes, par des jets de pierre, ils l'ont même saigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers Mecca triste. Personne ne veut écouter le message de Tawhid, personne ne veut même écouter le message de l'unicité. Comment faire? Si c'était moi, si tu étais toi, ma soeur, t'aurais baissé les bras. Là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas baissé les bras, il savait qu'il y avait un espoir. Et subitement, il se retrouve avec la venue de Jibril alayhi salam et de l'ange qui s'occupe des montagnes. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit Ya Rasulallah, si tu veux maintenant, je prends les plus grandes montagnes de Mecca et je les écrase sur Taïf et Mecca. Allez, et qu'on en finisse. Là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'espoir ou non? Il a dit non. Il a dit quoi? Non. Si j'étais moi ou si t'étais toi, mon frère, tu lui aurais dit, fais-le tout de suite. Et qu'on en finisse. Là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait de l'espoir, avait une bonne opinion d'Allah azza wa jal. Placer toute sa confiance en Allah azza wa jal. Se réfugier auprès d'Allah azza wa jal. Consulter Allah azza wa jal. Et il a dit à cet ange, il lui a dit non, j'ai de l'espoir qu'Allah azza wa jal fasse sortir une progéniture de ces villes, de cette population qui adore Allah azza wa jal et qui n'associe aucune divinité à Allah azza wa jal. Vous avez vu l'espoir? Est-ce que Taïf maintenant n'est pas musulman? Est-ce que la ville de Taïf n'est pas musulmane? Est-ce que Mecca n'est pas musulmane? Est-ce que le Qurayshites n'ont pas embrassé l'islam? Vous avez vu l'espoir fait naître la réussite. Mon frère, ma soeur, sois optimiste. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أخي أختاه كن متفائلا ولا تكن متشائما قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك الله عز وجل أن تحسن الظن به. Allah Azza wa Jal t'ordonne d'avoir une bonne opinion de lui. قال أنا عند ظن عبدي بي. Je suis selon la pensée de mon serviteur de moi. C'est quoi ta pensée envers Allah Azza wa Jal? Elle doit être positive. Fais très attention mon frère. Allah ne t'abandonnera jamais. Allah t'ouvrira toutes ses portes de subsistance, de réussite. À toi d'aller vers ces portes. Fais les causes, provoque les causes. Exploite les causes afin d'aller vers ces portes de réussite, vers les portes de la des subsistances. Et toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. فستكون متفائلا فالمؤمن يؤمن بالخير ويتوقع من ربه الإحسان فإن كانت في شدة
سيرفعها الله. إن كانت في شدة سيرفعها. Tu penses qu'on va rester comme ça dans cette difficulté? Non. Non, mon frère, ma soeur. Allah ne peut pas te laisser dans la difficulté toute ta vie. Tu ne pourras pas résister. Et ce n'est pas le but, mon frère. Le but, c'est que tu reviennes vers Allah en lui demandant secours. Et donc, tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal en lui demandant secours. Et Allah Azza wa Jal, celui qui a créé les causes, va mettre à la portée de tes mains des causes afin que tu les exploites et tu vas vers la facilité. Et si tu es dans un bienfait d'Allah Azza wa Jal, comme cette mosquée, mon frère, un bienfait, masha'Allah, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Vous avez retroussé les manches, vous avez veillé, vous avez donné de votre argent, vous avez donné de vos économies, vous avez investi. Dans quoi vous avez investi? Dans quoi vous avez investi? Dans une voiture? Non, vous avez investi dans un édifice. Moi, toi ma soeur, demain on meurt et cet édifice il continue. Moi, toi ma soeur, on meurt demain et cette école elle continue de produire la science et le savoir. Donc tu n'as pas mis ton argent dans n'importe quoi. Tu as investi dans un bien qu'Allah Azza wa Jal a fait, nous a mis à la portée de nous, à la portée de nous. Et on l'a exploité. C'est ça l'optimisme, mon frère. C'est de ne pas perdre espoir. Même si vous êtes en train de voir que la construction s'est ralentie un peu, c'est des épreuves. La construction s'est ralentie, pas la construction, les finitions se sont ralenties. Mais il faut une cause. Et cette cause, c'est l'argent. Financer la fin des finitions. Subhanallah. 3 ans, vous avez construit tout ça. Dites alhamdulillah, matin et soir. Wallah, il y a des mosquées, ils ont commencé des projets. 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas encore terminé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas optimistes. Mais peut-être certains ont baissé les bras. Peut-être certains sont partis dans un excès d'optimisme. Et il est condamnable. Il faut qu'on soit réaliste. Réaliste. Être simple, modeste, humble dans tes idées, dans tes projets. Ne nous propose pas un projet irréalisable et tu me dis je suis optimiste. Je te dis non mon frère, là tu es optimiste certes, mais tu n'es pas réaliste car ton projet est surréaliste. نعم mon frère, الفأل لا يأتي من قلب سيء الظن بالله. L'optimisme ne vient jamais d'un cœur qui pense du mal d'Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله. Fais très attention mon frère. الفأل يأتي من قلب امتلأ بتعظيم الله. L'optimisme vient d'un cœur plein de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qui place toute sa confiance en Allah Azza wa Jal, qui sait qu'Allah Azza wa Jal va ouvrir ses portes de réussite, va ouvrir ses portes de facilité à tout le monde. نعم. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولجأ إلى غار وتبعه المشركون حتى وقفوا على فم الغار فلما رآهم أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عظيمة تدل على مدى توكله على الله وتفاؤله فقال Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca pour chasser de Quraysh. Il est sorti pour aller vers Médine et il est sorti avec son compagnon inséparable Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et ils se sont cachés dans une grotte. L'armée de Quraysh est arrivée jusqu'à l'entrée de cette grotte. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, il était dans cette grotte, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, si l'un de baisser le regard, regardez ses pieds, il va nous voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse.
confiance en Allah Azza wa Jalla, lui a dit ne t'afflige pas, ya Abu Bakr, ne t'afflige pas, ya Abu Bakr, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Allah est avec nous avec sa miséricorde, Allah est avec nous avec sa protection, Allah est avec nous avec sa victoire, Allah est avec nous, ya Abu Bakr. Et moi je vous dis, mes frères, mes sœurs, ne soyez pas tristes, Allah est avec nous. Naam. سأختم إن شاء الله. إنني لا أقول أنني أتجاهل الواقع المعيش. Je suis réaliste, chers frères, chers sœurs. Certes, peut-être je suis, le prêche que je suis en train de faire est trop optimiste, mais je suis réaliste. Je vis le quotidien comme vous. Je ne vis pas sur une autre planète. Je vis comme vous. Je vous soutiens, vous me soutenez dans nos projets, dans nos activités. J'adhère au projet. J'aime ce projet. Ce projet, pourquoi je l'aime, je vais vous le dire et je l'ai dit dans un prêche. Ben, tout simplement, vous savez pourquoi j'aime ce projet? Premièrement, parce que c'est un lieu où on adore Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas de problème. Mais je l'aime aussi parce qu'il y a une école qui a été incorporée dans le projet. Et c'est ça qu'on doit avoir dans nos projets. Une école avec un lieu de culte. Une école avec une mosquée. Une école avec un centre culturel. Une école. C'est pour cela. Et je dois partager avec vous cette joie et cet optimisme. Je disais, je suis réaliste. Je suis réaliste, mon frère. Là, mon frère, il faut être réaliste aussi. Que rester statique et le mobilisme est statique, rester statique, mon frère, ne te mènera pas vers la réussite. Je te le dis tout de suite. S'asseoir, vivre dans la paresse et être optimiste en même temps, ça n'existe pas. Wallah, ça n'existe pas. N'essaye pas de le faire, tu perds ton temps. Fasta'id billah. Demande à Allah Azza wa Jalla qui te préserve de ces maladies. Ah bon, c'est des maladies? Non, mon frère, la paresse, c'est une maladie. La paresse, c'est une maladie. Le statique, c'est une maladie. Rester à ne rien faire et attendre que le ciel te pleuve des euros, ça n'existe pas, mon frère. Vis la réalité, vis sur la réalité. Et donc le professeur sallam nous a donné un remède. C'est quoi ce remède? C'est un doua qu'on doit faire. Je vais terminer avec ce doua. Le professeur Nabi sallam قال لنا وأمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الأمراض. وش هذا المرض؟ الكسل. الكسل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم. الناس مهمومة على المستقبل. بالك نتزوج ما نتزوجش ندير ما نديرش دعك من هذا. شمر على سواعدك وانطلق. توكل على الله وانطلق. ماذا تنتظر؟ لأنك لو لم تفعل هذا فستصبح مهموم. وهل المسلم مهموم؟ لا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن تحزن على ما فاتك. لو درت ولا فعلت ولا شريت ولو كان درت وفعلت وشريت ما تفعل. المستقبل دعك من الماضي. وأعوذ بك من العجز والكسل. الكسل انهض. قم mon frère, lève-toi, ne reste pas assis, lève-toi et توكل على الله. Ne reste pas statique. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الجبن والخوف. تخاف؟ لا تخاف. لماذا تخاف؟ لا تخاف من المستقبل أخي أختاه. لا تخاف يا أخي. الله معك. لماذا تخاف؟ Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à une invocation. Cette invocation nous explique un peu comment aller vers l'avant et aller vers cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Allahumma inni a'udhu bika. Le prophète sallam a dit, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis. Ils nous ont détruit ces soucis. Les gens ils sont là en train de, oui je vais faire et peut-être et je vais acheter et je vais faire et je vais voyager. Mais mon frère, retrousse les manches, provoque les causes, dis bismillah et fonce. Allez tiens, je vais te dire fonce. Fonce, qu'est-ce que tu attends mon frère? Si tu as des compétences. Allahu Akbar, Allah.